सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हां अमृत विरदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वड्डी खबर के नाल। गल करते हैं सोनू सूद दी, जिहड़े महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे नूं मिले ने। जी हां, सोनू सूद ने मुलाकात की है उद्धव ठाकरे दे नाल। शिवसेना के सियासी हमले के विचाले मुलाकात होने तो बाद हुण जिथे कई तरह दी चर्चावां सियासी गलियारियां दे विच छिड़ गईयां ने, उत्थे ही सोनू सूद ने कहा है कि जरूरतमंदां दे लई हर किसी नूं अगे आउणा चाहीदा है। जरूरतमंदां दे लई मदद दे विच डटे सोनू ने कहा कि आखिरी प्रवासी नूं घर तक पहुंचाउण दे लई मदद करदा रहांगा ते हर देशवासी नूं लोड़वंदां दी मदद करनी चाहिदी है। तो दस दईए कि शिवसेना दे वल्लों वड्डा सियासी हमला किया गया सी। सोनू सूद ते संजय राउत दे वल्लों कहा गया सी कि बीजेपी दे वल्लों प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। बीजेपी दे वल्लों सोनू सूद नूं उन्हां दे खिलाफ, शिवसेना दे खिलाफ मदद दे लई लोकां दी, प्रवासी मजदूरां दी अगे खड़ा किया जा रहा है तां जो एक सुनेहा जा सके कि महाराष्ट्र दे विच सरकार शिवसेना दी कमजोर है, वो मदद नहीं कर पा रही प्रवासी मजदूरां दी, जिस दे लई सोनू सूद का सहारा लिया जा रहा है। अजिहे सियासी हमले दे विचाले सोनू सूद ने हुण मुलाकात की है उद्धव ठाकरे दे नाल। They are all supporting it, and it's not about any particular party or anything. We have to support all the people who are suffering. जिनको हमारी जरूरत है हम लोग पहुंचेंगे और मैं पहुंचता रहूंगा जब तक आखिरी माइग्रेंट अपने घर तक नहीं पहुंचेगा। And all every party from Kashmir to Kanyakumari, everyone has supported, and I want to thank everyone for that. लेकिन कुछ गलत फहमियां थी वो दूर हो गई। कोई गलत फहमियां नहीं, सब ठीक है। Everyone wants to do good to the country, and we are there for them. अभी कुछ सेकंड पहले ट्वीट किया है वापस संजय राउत ने। थैंक यू सो मच सर। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। देश भर दे विच अज तो धार्मिक स्थान खुल गए ने। जी हां, अनलॉक हो गया सी। लॉकडाउन तो बाद अनलॉक शुरू होया तो उस तो बाद फेज 1 जिस दी शुरुआत 8 जून तो होनी सी, उसका इंतजार किया जा रहा सी क्योंकि इससे 8 जून तो धार्मिक स्थान खोले जाने की इजाजत थी। तो अज जो दिन आया जो देश भर दे विच धार्मिक स्थान खोल दिते गए ने। गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, सारे गुरु घर खोल दिते गए ने। पंजाब दे विच सवेरे 5 बजे तो धार्मिक स्थान खोले गए जिहड़े कि रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। सवेर 5 बजे तो 8 बजे तक धार्मिक स्थान खोलने की छूट दी गई है। हालांकि हिदायतां भी नाल जारी कीतियां गईयां ने, दिशा निर्देश जारी किए गए ने। 20 तो ज्यादा लोगों के जमा होने ते पाबंदी है। 20 तो ज्यादा श्रद्धालु एक समय ते दर्शनां दे लई नहीं जा सकते। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा, मास्क लगाना जरूरी होगा। प्रसाद ते लंगर की सेवा ते पाबंदी रहेगी। हालांकि जरूरतमंदां नूं लंगर जरूर मिलता रहेगा। धार्मिक स्थानों के विच दाखिले ते थर्मल स्क्रीनिंग होगी। मूर्तियां ते पवित्र किताबां नूं छूण की इजाजत नहीं है। बैठण की व्यवस्था च समाजिक दूरी का ध्यान रखना होगा। हालांकि वड्डियां सभावां ते कीर्तन दरबार करवाउण की इजाजत नहीं दी गई, उन्हां ते भी पाबंदी बरकरार है। तां इन्हां कुछ दिशा निर्देशों के नाल, इन्हां कुछ हिदायतां दे नाल धार्मिक स्थानों नूं खोलण की छूट दे दी गई है, जिसकी मंग लगातार उठती आ रही सी। फिर चाहे वो आम लोग होण या फिर सियासतदान होण, हर कोई कह रहा सी कि कोरोना महामारी दे विचाले जिथे वैक्सीन नहीं बनी है उत्थे ही इस वेले दुआवां दी लोड़ है, अरदासां दी लोड़ है। सरबत दे भले दे अरदास करन दे लई लोक गुरु घरां दे विच जाना चाहुंदे सी, मंदिरां दे विच, मस्जिदां दे विच, गुरुद्वारियां दे विच, गिरजाघरां दे विच, तां जो वो जाके इस महामारी तो बचण दे लई, इस दे खात्मे दे लई अरदास कर सकन। परामर्श की बात है कि लगभग 70 दिनों के अंतराल के बाद मठ मंदिरों के जो पट दर्शन के लिए खुले हैं, जितने भी श्रद्धालु भक्त हैं वो आज आके माँ के दर्शन कर सकेंगे। आरती पूजा तो नित्य प्रति होती रही है क्योंकि वो तो हमारा नैमित्तिक कर्म है, इसलिए पूजा पाठ में तो कोई अवरोध नहीं आया। लेकिन हाँ, श्रद्धालुओं के लिए पट आज से खुल रहे हैं और उसमें विशेष ध्यान रखा जाएगा। जैसा कि आपने देखा जो मार्किंग की गई है, भक्तों को हम जो उनसे निवेदन कर रहे हैं कि वो दूरी बनाकर रहें और ताकि वो सुचारू रूप से दर्शन कर सकें और हम उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। आपने देखा होगा कि अभी भी जो आरती के समय, जो गणेश वंदना के समय सभी लोगों ने जो है मास्क पहने हुए थे,
हम आपके माध्यम से भक्तों से भी ये आग्रह करेंगे कि वो जब भी आए तो मास्क पहनकर आए, उचित दूरी बनाकर रखें, क्योंकि इस वैश्विक संक्रमण का कोई और उपाय नहीं है, केवल सामाजिक दूरी बनाकर रखना ही इसका एकमात्र उपाय है। 2.5 महीने बाद 22 मार्च को बंद हो गया था। कैसा लग रहा है अभी आपको मंदिर? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी इतनी आस्था है यहाँ पर, इतनी आस्था, हम बचपन से यहाँ आते हैं। हमारा घर भी यही है, चांदनी चौक में दुकान है, मकान है, बोर्ड है, वहाँ से आते हैं। किस तरीके के प्रिकॉशंस यहाँ पे बताए जा रहे हैं लेने के लिए कि क्या क्या यूज़ करना है आपको आने से पहले? सैनिटाइज नीचे लगा दिया ना, वो लगा दिया और बस आप सबको निकाल रहे हैं, जल चढ़ाते ही एकदम ही, रुकने नहीं दे रहे। सही है, अच्छा है। हाँ, मतलब रुकने नहीं दे रहे। वहाँ नीचे सैनिटाइज लगा दिया है, बिना छुए खोलने का, अंदर एक लोटा। सिर्फ बचाव का एक ही तरीका है, जो सोशल डिस्टेंसिंग, जिसको हम लोग फॉलो करते रहेंगे। बाकी गुरु महाराज के चरणों में हम लोग अरदास करते हैं कि जल्दी से जल्दी संसार को इस कोरोना वायरस से मुक्ति दिलाए। जगह जलंदा रख ले अपनी कृपाधार, हे प्रभु तू अपने तरीके से, अपने जैसा तेरी इच्छा हो, इस जलते हुए संसार को बचा ले और इस संसार पर दया कर और सारा कुछ सबसे जल्दी से जल्दी ठीक करो। क्या टाइमिंग है खुलने की? टाइमिंग जैसा सरकार की गाइडलाइन है, 6 बजे से प्रातः और शाम को 8:30 बजे तक है। उसी के अनुसार गुरुद्वारा साहब हम लोग खोलेंगे और उसी के अनुसार यहाँ पर दर्शन करने के लिए लोग श्रद्धालु आ सकेंगे। क्या करेंगे? सैनिटाइज करेंगे। ये ऐसा है कि यहाँ पे सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। हर 2 घंटे में पूरा गुरुद्वारा साहब सैनिटाइज हो रहा है। गुरुद्वारे में सेवा। देश भर ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਅੱਜ ਆਮ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਜ ਵਧੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਲਿਆਰਾ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਜੋ ਏਰੀਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਲੂਜਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਸਲੂਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਸੰਸਥਾ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੀ, ਜੋ ਕੀਟਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, 10 ਤੋਂ 12 ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚੁਗਿਰਦਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗਲਿਆਰਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਜੋੜੇ ਘਰ ਸਾਰੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਵਾਲਾ ਭਾਈਆਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਖੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਦੀ। ਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵੀ ਵਧਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਸਥਾ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਸਲੂਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ? ਦੇਖੋ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਯੂਰਪ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੂਨਿਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੀ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਲੀਫ ਟੀਮ ਆਲਰੇਡੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਮਤਲਬ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ 8 ਜੂਨ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਚੌਗਿਰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਟਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਟਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ, ਮਾਤਾ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਾਰਗ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ।
ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਰਾਜੀਵ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨਬੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਵਾਲਾ ਮੰਦਿਰ, ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਿਸ ਨੇ, ਗਿਰਜਾਘਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਬਿਕੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰਵ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਨੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜੋ ਹੈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਮਦ ਜ਼ਰੂਰ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੋਹਿਤ ਗੌੜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੂਰਜਪਾਨ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਰੁਖ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਰੋਹਿਤ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 8 ਜੂਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ। ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ? जी बिल्कुल अमृत, मैं इसलिए लुधियाना दे दुर्गा माता मंदिर के बाहर खड़ा होया और दुर्गा माता मंदिर लुधियाना का सब तो पुराना मंदिर तस्वीर मैं तुहानूं दिखाना चाहूँगा। दुर्गा माता मंदिर के अंदर जे अगर कोई भी श्रद्धालु जाता तो उसनूं पहला इंफ्रारेड जिहड़ा थर्मामीटर हैगा वा उस दे नाल उसनूं चैक किया जाता वा, सैनिटाइजर के नाल उसनूं सैनिटाइज किया जाता। तुहानूं देख सकते, मैं तुहानूं दिखा सकदा कि इंफ्रारेड जिहड़ा थर्मामीटर है इन्हां नूं दिता गया वा और नाल सैनिटाइजर हैगा वा। जब कोई श्रद्धालु आता है तो आप उनको चेक करके भेजते हैं? जी जी, कैसे? मशीन में। ठीक है, तो अगर किसी का टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो क्या करेंगे? वापस कर देंगे, वापस कर देंगे, इसके लिए बाहर जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। जे अगर किसी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसको अंदर नहीं जान दिता जाएगा और इस दे नाल सोशल डिस्टेंसिंग का भी खासा तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। गोले बना दिते गए हैं और जिहड़ी हिदायतां हैगियां ने उन्हां सारी हिदायतां नूं पूरा किया जा रहा है। जिहड़े घंटियां हैगियां मंदिर दियां उन्हां नूं भी कवर कर दिता गया है ताकि इन्हां नूं कोई भी हत्थ ना लगा सके, क्योंकि हर शख्स जो मंदिर आंदा वा तो वह आके पहला घंटी जरूर बजांदा वा। तो इसकी एक परंपरा होंदी है मंदिर की, उस परंपरा नूं भी हाल दी फिलहाल रोक दिता गया वा। और दुर्गा माता मंदिर दी तस्वीरां हैगियां ने, सोशल डिस्टेंसिंग लोग बेशक घट आ रहे हैं क्योंकि सवेर दे 5 वजे जो असीं इत्थे पहुंचे सीगे उस वेले जरूर रश देखने को मिलिया सीगा, पर हाल दी फिलहाल हुण लोग घट नज़र आ रहे हैं क्योंकि किते ना किते लोकां नूं इस चीज़ नूं लैके अवेयर ने कि असी शायद घट गिनती दे विच ही मंदिरां च जाना। मैं तो इस करके भी दुर्गा माता मंदिर दे विच दी तस्वीरां है, माता दे मंदिर दी तस्वीरां ने और लोग इत्थे पहुंच रहे हैं। आप कितने दिनों बाद मंदिर आए हैं? 2-2.5 महीने बाद, 2-2.5 महीने बाद। कैसा मुझे लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा, वैसे होना तो नहीं चाहिए लेकिन क्या करें, मजबूरी है। मजबूरी थी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल अमृत, 22 मार्च तो लगातार ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ तमाम ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਹਿਤ, ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਰਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਰਜਪਾਨ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੂਰਜ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? देखो जी, बठिंडा के प्राचीन शिव मंदिर के खड़े हैं, तस्वीर तुहानूं दिखा रहे हैं कि किस तरह के तस्वीरां ने जिहड़ियां मंदिरां दे विच हालांकि लोग ने बहुत घट गिनती दे विच आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग नूं लैके जिहड़े राउंड बनाए हुए ने उस राउंड के उपर ही आके श्रद्धालु खड़दे ने ते खास करके ध्यान रखा जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जाए क्योंकि कोरोना वर्गी महामारी नूं लैके सोशल डिस्टेंसिंग सब तो अहम है। तां करके तुसीं वेख सकदे हो कि मंदिरां दे विच किस तरह दीयां तस्वीरां ने, श्रद्धालु आ रहे हैं। हालांकि जिहड़े घंटे ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘੰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅੱਗੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਲ ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਿਰ ਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਵਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਔਰ ਮਾਸਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ? ਹਰੀਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ। ਐਜ਼ ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਾਤਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਉਹ ਸਰ ਉਹ ਐਜ਼ ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਭਗਤ ਆ ਰਹੇ, ਭਗਤ ਵੀ ਬੜੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹੈ, ਸਭ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਵਿਦਾਊਟ ਮਾਸਕ ਐਂਡ ਵਿਦਾਊਟ हैंड वॉश किसी सैनिटाइज किए बिना अलाउड नहीं है। किसी मूर्ति में भी हाथ नहीं कर रहे। ईवन जो घंटे जिन्ने घंटे सारे असी कवर कर देते। प्रसाद वगैरह भी मेरे ख्याल नहीं प्रसाद की कोई मनाही नहीं। प्रसाद एंड जल दोनों मनाही की हुई है, कोई नहीं है, कोई प्रसाद जल नहीं है। हर एक बंदा अपने आप तो सोशल डिस्टेंस किसी ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਠਿੰਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਨੋਜ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ? ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਈਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇ ਆਪਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਸ਼ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥਰਮਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡੀਨਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹਜੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦਾ, ਆਫਟਰ ਕਰੀਬ 75 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਦਿਰ ਖੋਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਸਾਈਂ ਰਾਮ ਦਾ ਕਾਫੀ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠਣਾ, ਇੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਸਟ ਡੇ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਰਸ਼, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਸਾਈਂ ਰਾਮ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਪੂਲਰ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਸਟ ਡੇ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕੀ ਹੈ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ हैं, लेकिन सब तो बड़ी गल है कि हुण चेंजेस काफ़ी हैं। सर, आज करीब 3 महीने बाद जो है ये मंदिर खुला है, किस तरह से देखते हैं? काफ़ी कुछ चेंजेस जो है वो है। बड़ी खुशी की बात है जी। भक्तों को थोड़ा संयम रखना पड़ेगा। जो मंदिर प्रशासन के नियम है उनको लागू करते हुए, उनका पालन करते हुए दर्शन करते रहना चाहिए। थोड़ा संयम रखना पड़ेगा, क्योंकि आज फर्स्ट डे, ज़्यादा रश भी नहीं है, लेकिन लोगों में कहीं ना कहीं अवेयरनेस जरूर है। बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, अच्छी बात है, अच्छी बात। हाँ, क्योंकि अमृत सब तो बड़ी गल ये है कि ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਜਾਂ ਬੜੀ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਰੱਖੋ, ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਰੱਖੋ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਨਾ ਲਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੰਦਿਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੋਜ, ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਵੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਨੋਜ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? मनोज शर्मा के नाल किसी तकनीकी खराबी के कारण संपर्क नहीं हो सकिया, पर उस तो पहला तस्वीरां तुसीं चंडीगढ़ तो देखियां। मनोज राठी मेरे सहयोगी जुड़े, शुक्रिया मनोज तुहाडा। सूरज पान बठिंडा तो तस्वीरां उन्होंने मंदिरां दियां दिखाईयां, सूरज तुहाडा भी शुक्रिया। लुधियाना तो रोहित गौड़ मेरे सहयोगी जुड़े, रोहित तुहाडा भी बहुत बहुत शुक्रिया। तां ये तस्वीरां तुसीं देखियां मंदिरां दियां, गुरुद्वारियां दियां अज तो खुल गए ने गुरु घर लोकां दे लई, संगत दे लई। तां उत्थे हुण संगत दी आमद भी शुरू हो गई है। हालांकि शुरुआत दे विच संगत घट जरूर पहुंच रही है, क्योंकि हिदायतां भी जारी कीतियां गईयां ने कि 20 तो ज्यादा लोग एक समय इकट्ठे नहीं हो सकते। फिलहाल इस बुलेटिन दे विच इन्ना ही। तुसीं देखदे रहो न्यूज़ 18।